ದೀಕ್ಷಾಭೂಮಿ MSKML ಮೈದಾನದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ 108 ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ದಮ್ನಾಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಹುದೇವಿ ಸೇವಾಭಾವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ 108 ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್, ಚೈನಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಏನು ಬುದ್ಧನ ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. बुद्ध गया महाबोधि बिहार आंदोलन जो 12 फरवरी से शुरू हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया है उनका पहला डिमांड ही गलत है. जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं देश में कि महाबोधि बिहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाबोधि टेम्पल पर ब्राह्मणों का कभी कब्जा नहीं रहा. वहाँ कब्जा जो है 1940 बुद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 जो है उसका कब्जा बिहार गवर्नमेंट 3 वर्ष के लिए एक कमेटी गठित करती है जिसमें 4 सदस्यों को नियुक्त करती है और वहाँ का जो सेक्रेटरी है वो हिंदू होता था. 92 में हमने आंदोलन को शुरू किया और जब आंदोलन पूरा पीक पर आया तो लालू ने आंदोलन के 4 नेताओं को उसमें टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बनाया. उस समय मैंने ये कहा था कि ये आंदोलन को तोड़ने की साजिश है, लेकिन हम बुद्ध गया के यानी मैनेजमेंट कमेटी से बाहर और मैनेजमेंट कमेटी के अंदर से आंदोलन करेंगे. उस समय इंद्रजीत गुप्ता जो गृह मंत्री थे, हम 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, इंद्र कुमार गुजराल से और मनमोहन सिंह सरदार जी से. उस समय पर इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि आपका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है, इस बात को ध्यान से सुनना. सुप्रीम कोर्ट में उस समय पिटीशन था. जब उन्होंने कहा कि यदि आप पिटीशन वापस ले लें तो हम सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना सकते हैं. पिटीशन को कंडीशनल वापस लेने के बाद पहली बार 1998 में पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना. 3 साल तक उसने काम किया, लेकिन 3 वर्ष के बाद जब उसे हटा दिया तो बनते आर नागार्जुन ससाई को फिर से कोर्ट में जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भारत सरकार ने एवं बिहार सरकार ने बौद्धों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, क्योंकि जो सेक्रेटरी 20 वर्ष तक 25 वर्ष तक वहाँ रहे हैं उनको नहीं हटाया, लेकिन 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी को क्यों हटा दिया. मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ उसमें बुद्ध की 5 प्रतिमाएं हैं जिनको वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये 5 पांडव है. मेरा कहना ये है जब एक्ट चेंज हो जाएगा, जब एक्ट बुद्धिस्ट के फेवर में जाएगा, तब जितनी भी गतिविधियाँ वहाँ पर हैं सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी. लेकिन इस समय पर प्राय देखा गया है कि अलग अलग बंदे अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं. कोई उत्तेजना की भाषा बोल रहा है, कोई ब्राह्मण पर कब्जा बता रहा है, कोई कहता है हिंदुओं से मुक्त कराना है. यानी अपने मुख्य लक्ष्य जो है महाबोधि एक्ट को बदलने की लड़ाई है. तो एक मंच पर आना पड़ेगा, समस्त बौद्ध संस्थाओं को एक मंच पर आना पड़ेगा. समस्त हमारे देश के जो अलग अलग पार्ट में लोग जन आंदोलन कर रहे हैं उन्हें वहाँ न करके उस साइड में जा करके
उनका समर्थन करना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हम 4-4 लाख लोगों को लेकर के, 5-5 लाख लोगों को लेकर के हमने आंदोलन किया, तब जाकर के पहली बार बुद्धि सेक्रेटरी बना था। आज भी उस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर केवल 2 हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं। डीएम वहाँ की यानी भारती श्वेता है, श्वेता भारती, शी इज ऑल्सो बुद्धिस्ट, ठीक है ना, और 4 बुद्धिस्ट हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से वो एक्ट बना है, जब से उसमें बौद्ध लोग मेंबर बनते रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी उन बातों का विरोध किया जो आज बौद्ध लोग विरोध कर रहे हैं? दूसरा, जो भिक्षुवाद सेक्रेटरी रहा 3 वर्ष तक, क्या कभी उसने डीएम को लेटर लिखा कि ये 5 पांडव नहीं है, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं? क्या उसने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा? क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या उसने लोगों से पूछा? या कभी सिविल कोर्ट में जाने की कोशिश की, या किसी भी संस्थान ने सिविल कोर्ट में जाने की कोशिश की कि ये 5 पांडव नहीं है, बुद्ध की प्रतिमा है, इसको चाहिए? मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए उत्तेजनात्मक भाषा को इस्तेमाल करके पूरे देश के अंदर एक उत्तेजना पैदा की जा रही है, जबकि लोगों को ये मालूम नहीं है कि वास्तविक महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 की क्या परिभाषा है, क्या है वो एक्ट जो है। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार का घमंडगिरी महंत से एक एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के आधार पर उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध रहते हैं, क्योंकि एक पोर्शन में जो महाबोधि बिहार है उसके दूसरे पोर्शन में 5 पांडव बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु का पैर बताते हैं, एक साइड में गणेश जी रखे हुए हैं। तो जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी रही है उनको इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए कि बौद्ध मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की जो है स्थापना क्यों। तो जो लोग या तो लीगली लड़ाई लड़े, कानून की लड़ाई लड़े, या सब एक होकर के संगठित होकर के लड़े। अगर अलग अलग बयानबाजी करके अलग अलग अकाउंट नंबर देंगे, विलास खरात अपना नंबर देता है, प्रज्ञाशील अपना नंबर दे रहा है उस पर सोशल मीडिया पर, आकाश लामा अपना जो है अकाउंट नंबर दे रहा है, और बिनाचार्या अपना अकाउंट नंबर दे रहा है, करुणा सिंह अपना जो है अकाउंट नंबर दे रहा है। कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि वंदे आनंद बिक गया, कभी भी नहीं बिका, आज भी बिकने वाला नहीं हूँ। दुनिया में नहीं, भारत के किसी भी पैसे वाले में, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे कोई पार्टी हो, मुझे कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे अंदर डॉक्टर अंबेडकर बैठा हुआ है, बुद्ध बैठा हुआ है, मेरा मार्ग संघर्ष का मार्ग है। जब हम सब एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो महाबोधि बिहार को हमें देने से हमसे छीन ले। आवश्यकता है एकता की, एक आने की, एक साथ हुंकार करने की, अलग अलग डपली बजाने से, अलग अलग राग अलापने से महाबोधि बिहार की समस्या उलझेगी, सुलझेगी नहीं। महेश फरीदाबाद आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम सब एक संगठित होकर के एक जगह आए, एक आवाज उठाए, एक ही सुर में चले, एक ही वक्त का जवाब दे, तो निश्चित तौर से ये समस्या हल हो सकती है। आपका नाम बनते जी? मेरा नाम बनते आनंद है। मैं आज भी खुद गया महाबोधि बिहार लिबरेशन एक्शन कमेटी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और 2003 से कंटिन्यूस आंदोलन से जुड़ा हूँ। 92 से जब शुरुआत इस बुद्ध विहार की हुई थी, मैं जो 5 लोग थे उसमें बनते ससाई, नितिन राउत और उसके अंदर परमेश्वरा राव और बनते ससाई, राहुल प्रिय रचपाल जो हिंदी का प्रोफेसर था। इन 5 लोगों ने कमेटी गठित की जिसका नाम था बुद्ध गया महाबोधि बिहार लिबरेशन एक्शन कमेटी। आज भी मैं उसको मेरे से आप चाहे तो कल सुबह मेरे पास आ जाए, मैं आपको मेमोरेंडम की कॉपी दे सकता हूँ, सरकार ने जो जवाब दिया है उसकी कॉपी दे सकता हूँ, और जो प्रज्ञाशील वहाँ बैठ के धरने पर बैठा है उसका रिजाइन दे सकता हूँ। उसने रिजाइन दिया भिक्षु महासंघ से, उसने रिजाइन दिया बुद्ध गया लिबरेशन कमेटी से, उसने रिजाइन दिया बौद्ध बनो अभियान से, और अब वह धरने पर बैठ करके कह रहा है कि महाबोधि बिहार मुक्त करो। ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ 108 ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರಾಳ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ತೈವಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಧಮ್ಮದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮರೆಯಾದಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ದೇಶಗಳ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು, ಬಂತೇಜಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳು ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ಇವತ್ತು 108 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಂಡಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರ ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಶ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ 39ನೇ ದಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಆ ಕೂಗು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂತು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಹಾರ ಅದನ್ನು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ BT ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1940 ರದ್ದು ಪಡಿಸಬೇಕನ್ನಂಥ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬುದ್ಧ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೋದಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ಧಾರ ಆದಂಥ ಜನಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಏನು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದಂಗೆ. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೊರಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬುದ್ಧನ ವಿಹಾರಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಪುನರ್ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ 108 ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣಾ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಂತೆ ದಮ್ಮನಾಗ್ ಮಹಾಸ್ತವೀರ್ ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜಾಬ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಏನು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ, ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬುದ್ಧನ ನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬುದ್ಧರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂತೇಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ MS ಕಿಲ್ ಮಿಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ 108 ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ದಮನಾಗ್ಜಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೇಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 108 ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಬುದ್ಧರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬುದ್ಧಮಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ವಿಚಾರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿಯುವಂತಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘವರು ಹೇಳಿದರು, ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫು. ಇವನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಇರಲಿ ಅದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದ್ವೇಷ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಯ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾತೃತ್ವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದೇಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ರಾಜಮನೆತನದವರು ಆ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿ ಸರ್? ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶ ತರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಧೀಕ್ಷಕರು PWD ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಶುಭಾರಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು K ಆನಂದಶೀಲು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.